اور عالمی منظر کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ شروعات عراق سے کریں گے، جہاں کے صدر نے وزیر اعظم کی نامزدگی کے معاملے پر استعفیٰ دینے کی دھمکی دی ہے۔ عراق کے صدر برہام صالح کا کہنا ہے کہ ایران کے حمایت یافتہ بلاک کے وزیر اعظم کی نامزدگی کے بجائے وہ اپنا استعفیٰ دینا پسند کریں گے۔ واضح ہے کہ ایرانی حمایت یافتہ بلاک نے بصرہ کے گورنر اصل عیدانی کو اگلے وزیر اعظم کے طور پر نامزد کرنے کی سفارش کی ہے۔ ادھر عراق میں حکومت مخالف احتجاج کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ دارالحکومت بغداد میں جمعرات کو بھی مظاہرہ ہوا۔ مظاہرین نے محمد القاسم شاہراہ کو بلاک کر دیا۔ عراق میں حکومت مخالف احتجاج کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ تازہ مظاہروں میں 26 دسمبر کو مظاہرین نے بغداد میں محمد القاسم شاہراہ کو بلاک کر دیا، جس کی وجہ سے بغداد کی سب سے اہم سمجھی جانے والی شاہراہ پر ٹریفک نظام بری طرح متاثر رہا۔ محمد القاسم شاہراہ بغداد کے شمالی حصے کو جنوبی حصے سے جوڑتی ہے۔ یہ 20 کلومیٹر طویل ہے۔ مظاہرین کو اس وقت ایک بڑی کامیابی ملی جب ملکی پارلیمنٹ نے نئے انتخابی قوانین متعارف کروانے کے لیے منظوری دے دی، جس سے آئندہ انتخابات میں بہتری کی توقع کی جا رہی ہے۔ یہ قانون سازی ٹھیک ویسے ہی ہوئی جیسی مظاہرین تجویز کرتے رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد الحلبوسی کا کہنا ہے کہ اب امیدوار انفرادی طور پر بھی انتخابات میں حصہ لے سکیں گے۔ اس سے پہلے ووٹروں کے پاس صرف سیاسی جماعتوں کی فہرستوں میں سے کسی ایک کو چننے کا اختیار تھا۔ الحلبوسی کے مطابق اب انتخابی اضلاع بھی بنائے جائیں گے۔ مظاہرین کا ایک اہم مطالبہ انتخابی قوانین میں تبدیلی کا بھی تھا۔ انتخابی قوانین میں تبدیلی کے بعد بھی مظاہرین سڑکوں پر سراپائے احتجاج ہے۔ اس سے پہلے مظاہرین نئے وزیر اعظم کی نامزدگی کو بھی مسترد کر چکے ہیں۔ اريد وطن، الوطن شنو معناته؟ معناته ضمان اجتماعي، ضمان صحي، ضمان زراعي، ضمان صناعي. ليش انا والدتي توفت مدينة الطب والله علاج ماكو وانا رجال عامل الشغل عماله ما عندي اجيب فلوس العلاج. واضح رہے کہ عراق کے دارالحکومت بغداد سمیت ملک کے شیعہ اکثریت والے جنوبی حصوں میں مظاہرین گزشتہ 2 مہینوں سے احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرین بدعنوانی، بے روزگاری، بنیادی سہولتوں کے فقدان، سرکاری محکموں کی غیر تسلی بخش کارکردگی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ملک میں انتخابی اصلاحات اور سیاسی تبدیلیاں کی جائیں، جبکہ ملک میں ہر سطح پر نظام میں تبدیلی اور خاص طور پر بدعنوانی کا خاتمہ کیا جائے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ حکومت کی جانب سے نوکریاں دی جائیں، عراقیوں کو بہتر شہری سہولیات فراہم کرنے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں۔ عراق میں حکومت مخالف مظاہروں کے بعد وزیر اعظم عبد المہدی نے استعفیٰ دے دیا تھا، جس سے منظور کر لیا گیا۔ عادل عبد المہدی کے استعفے کے بعد نیا وزیر اعظم مقرر کرنے کی کئی حتمی تاریخیں دی گئی، لیکن ملکی صدر برہام صالح اور پارلیمان اس میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ ان مظاہروں میں اب تک 450 سے زائد افراد ہلاک جبکہ ہزاروں زخمی ہوئے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ ایران کا رخ کریں گے، جہاں متوقع نئے مظاہروں کے پیش نظر سوشل میڈیا پر اعلان کے بعد ایرانی حکام نے متعدد ریاستوں میں موبائل انٹرنیٹ کی سروس محدود کر دی۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ماہ ہونے والی جھڑپوں میں ہلاک ہوئے افراد کے اہل خانہ اور سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے مظاہرے دوبارہ شروع کرنے اور مہلوکین کی یاد میں تقریبات منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ ان مظاہروں کا آغاز گزشتہ ماہ نومبر میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ہوا تھا، لیکن احتجاجی مظاہرین نے اپنے مطالبات میں مزید سیاسی آزادی اور دیگر معاملات کو بھی شامل کر لیا تھا۔ حکومت نے کشیدگی کے لیے غیر ملکی دشمنوں کو مورد الزام ٹھہرایا اور مظاہرین کے خلاف ایران کے اسلامی جمہوریہ بننے کے بعد کی 40 سالہ تاریخ کا سخت ترین کریک ڈاؤن کیا تھا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے ساتھ بدھ کو ایک بڑا حادثہ ہوتے ہوتے ٹل گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم ایک عوامی ریلی سے خطاب کر رہے تھے، تبھی غزہ پٹی سے ایک راکٹ فائر کیا گیا اور وہاں افراتفری مچ گئی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو
2 मार्च को होने वाले इंतखाबात में लिकुड पार्टी की क़यादत के लिए कारकुनों की एक रैली से खिताब कर रहे थे। तभी पता चला कि गजा पट्टी की तरफ से एक मिसाइल दागा गया है जो रैली के आसपास ही गिर सकता है। इसके फौरन बाद नेतन्याहू को बंकर में ले जाया गया और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया गया। जैसे ही नेतन्याहू रैली को खिताब करने पहुंचे तो कुछ ही देर के बाद वहां सायरन बजना शुरू हो गया, जो कि मिसाइल आने का अलार्म था। आनन फानन में सिक्योरिटी गार्ड्स ने बिन्यामिन नेतन्याहू को वहां से बाहर निकाला और शेल्टर होम ले गए ताकि इन्हें किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। रॉकेट हमले के बाद तमाम सरहदी देहात में इंतबाही सायरन बजने लगे और खौफ की फजा तारी हो गई। गजा पट्टी की जानिब से दागे गए मिसाइल का हदफ एशकेलिन शहर था, जो कि गजा पट्टी से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। इजराइल के ओहदेदारों ने इस बात की तस्दीक की है कि मिसाइल दागा गया था, लेकिन इजराइल ने अपने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम से इसको मार गिराया। रवां साल सितंबर के बाद से ऐसा दूसरी मर्तबा हुआ है जब इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह किसी अवामी प्रोग्राम से महफूज तौर पर निकाला गया है। हालांकि अभी तक किसी भी फिलिस्तीनी ग्रुप ने इस वाक़ये की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ताहम गजा पट्टी से वक्तन फौक्तन छोटे रॉकेट फायर होते रहते हैं और इजराइल का दिफाई निजाम आयरन डोम इन सब को रोकने का काम करता रहता है। फिलिस्तीनी इजराइल को अपनी सरजमीन पर काबिज समझते हैं, जबकि इजराइल का इस इलाके में बिजली, पानी, ग़िज़ा और अद्वियात जैसी तमाम जरूरी अशिया की फराहमी पर सख्त कंट्रोल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इजराइल की हुक्मरान जमात लिकुड पार्टी की क़यादत के तयन के लिए आज इलेक्शन हो रहे हैं। गुडियोन सार मौजूदा पार्टी लीडर और वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के मरकजी हरीफ है। नेतन्याहू लगभग एक दहाई से इक़्तिदार में है और ये उनके लिए पहला बड़ा चैलेंज है। राय आमा के जायजों के मुताबिक कवी इम्कान है कि वो ये इलेक्शन जीतकर लिकुड पार्टी की रहनुमाई संभाले रखेंगे। इजराइल में 2 मार्च को आम इंतखाबात होने वाले हैं। היום הזה הוא יום גורלי לליכוד, למחנה הלאומי ולמדינת ישראל. אני מאמין שאנחנו יכולים לעשות שינוי, להביא בשורה חדשה. להביא בשורה חדשה שעם ישראל מחכה לה, שהציבור הרחב במדינת ישראל מחכה לה. אנחנו יכולים לנצח היום, לצאת לדרך חדשה שתאפשר לנו להקים ממשלה חזקה ויציבה, שתאפשר לנו גם לאחד את עם ישראל, שזה אולי הדבר. तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने लीबिया में फौज भेजने का ऐलान किया है। उर्दगान का कहना है कि तुर्की ने लीबिया फौज भेजने का मंसूबा लीबिया की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत GNA की गुजारिश पर बनाया है। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान तुर्क फौज को शुरज़दा अफ्रीकी मुल्क लीबिया की सरजमीन पर उतारना चाहते हैं। उर्दगान ने इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि लीबिया फौज भेजने का मंसूबा अफ्रीकी मुल्क लीबिया की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत GNA की गुजारिश पर बनाया है। उर्दगान ने अंकारा में अपनी पार्टी के अरकान से बातचीत के बाद तुर्क फौज के लीबिया भेजने की बात कही। लीबिया में फौज की तैनाती से मुताल्लिक बिल तुर्की की पार्लियामेंट में 7 जनवरी को लाया जाएगा और तुर्क पार्लियामेंट में आइंदा माह 8 या 9 तारीख को इस बिल पर वोटिंग भी मुमकिन है, जिसके बाद ही हतमी फैसला सामने आ सकेगा। तुर्क सदर ने लीबिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए गुज़िश्ता रोज ट्यूनिस का दौरा किया था। तुर्की ने लीबिया की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत को फौजी साजो सामान की शक्ल में मामनत की थी। ताहम तुर्क फौज की लीबिया में बाकायदा तैनाती खित्ते के लिए एक बड़ी पेशरफ्त साबित हो सकती है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह तुर्की और लीबिया के हुक्काम ने GNA लीबिया के वज़ीर-ए-आज़म फैयाज अल-सिराज की क़यादत में सिक्योरिटी और फौजी ताउन से मुताल्लिक़ एक याददाश्त पर दस्तखत किए थे। काबिल गौर है कि लीबिया की बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा हुकूमत को अपोजिशन और तुर्क मुखालिफ बागियों के सख्त चैलेंज का सामना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। शाम में हुकूमती फोर्सेस की कार्रवाइयों की वजह से चंद दिनों के दौरान 2 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। सदर बशारुल असद के हामी अफवाज जुनूबी और मशरकी इदलिब के कई इलाकों पर शदीद बमबारी जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते से जारी जमीनी कार्रवाई में भी अब तक 40 से ज्यादा देहात को शिद्दत पसंदों के कब्जे से छुड़ाया जा चुका है। इदलिब शाम का वो वाहिद सूबा है जहां अब भी शिद्दत पसंद बागी सरगर्म है।
उधर शाम के मारत नोमान शहर से बेघर हुए शामी शहरी बारिश के पानी से बचाव की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये लोग तुर्की की सरहद के करीब इदलिब देही इलाकों में बारिश को अपने नए तामीरशुदा आरजी कैंपों में दाखिल होने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सरमत कैंप में हालात बदतर हो गए हैं क्योंकि बगैर बारिश ने कैंपों को पानी से काफी नुकसान पहुंचाया है। कैंप के लोग बारिश के पानी की वजह से खैमों के बाहर रात गुजारने पर मजबूर हुए हैं। المي فاتت علينا، الولد مرضى بالليل، الليل ما نمنا، قمنا كوش حطب ونحط والدخان فاتت علينا والله العظيم قبت علينا بالليل. ايه حطينا الجداري، حطينا طشت، قبت علينا الخيمه، فتحت الباب بالليل وطلعت العجان برا، بدنا نفطس من الدخان. طلعنا من المعرة من حرش بنين وجينا باتجاه حربنوش. طلعنا الساعة 1 بالليل على الضباب الساعة 1 بالليل، والعجان من عاد شواكي طلعنا بهديماتنا، والغنم نصها ضاعت ونصها جبناها، والمطر وداحد الحذر الخيم شلون شو اسمه المطفات على الخيم، وكل الليل قارزين بهالخيم والمطر المي يجي. पोप फ्रांसिस ने बुध के रोज अपने सालाना क्रिसमस पैगाम में पूरी दुनिया में उम्मीद और रोशनी का मुतालबा किया। अपने पैगाम में पोप ने तारिकीन वतन के लिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में गैर इंसानी हिरासती कैंपों की मजम्मत की। पोप ने पूरी दुनिया में तारिकीन वतन के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत पर जोर देते हुए खास तौर पर शामी अवाम का जिक्र किया, जिन्हें एक अरसे से जंग और जारहाना कार्रवाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। इंसानियत के नाम पोप का पैगाम, तारिकीन वतन के लिए गैर इंसानी हिरासती कैंपों की मजम्मत। पोप ने शाम की सूरत हाल पर जताई तशवीश। क्रिसमस के मौके पर सेंट पीटर्स स्क्वायर में अपने खिताब के दौरान पोप ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद तारिकीन वतन के हिरासती कैंप की मजम्मत की। इस मौके पर पोप ने यह भी कहा कि मसीह की रोशनी इंसानी दिलों में अंधेरे से ज्यादा है। पोप फ्रांसिस ने उन तारिकीन वतन के बारे में तशवीश का इजहार किया जिन्हें महफूज जिंदगी की उम्मीद में हिजरत करने पर मजबूर किया गया था। पोप ने उन तारिकीन वतन के मुश्किल सफर का जिक्र करते हुए दुनिया भर के गैर इंसानी हिरासती कैंपों के रास्ते में दरपेश खतरात का जिक्र किया। पोप ने कहा, जब तारिकीन वतन ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं जहां इन्हें वकार की जिंदगी की उम्मीद हो सकती है, लेकिन वो उसके बजाय खुद को बेहिसी की दीवारों के सामने पाते हैं। पोप ने खास तौर पर शामी अवाम का जिक्र करते हुए कहा कि इन्हें अब भी जारहाना कार्रवाइयों और लामुतनाही दुश्मनियों का सामना है। पोप ने कहा कि काफी जद्दोजहद के बाद भी शामी अफराद अब भी अमन और सलामती के मुंतजिर हैं। पोप ने लबनान, इराक और यमन में क़याम अमन का मुतालबा किया। पोप ने बुर्किना फासो और नाइजीरिया और माली समेत मुतादिद मुस्लिम अफ्रीकी ममालिक के अवाम को दरपेश परेशानियों का भी जिक्र करते हुए पूरी दुनिया में अमन आश्ती के क़याम की जरूरत पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चीन ने तस्दीक की है कि वो खित्ते में कशीदगी के दरमियान खलीज अमान में रूस और ईरान के साथ 4 रोज़ा बहरी मश्क में हिस्सा लेगा। आज बीजिंग में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि चीन तीनों ममालिक की बहरिया के दरमियान तबादला और ताउन को गहरा करने के मकसद के साथ इस ऑपरेशन में हिस्सा लेगा। ये मश्क हफ्ते के रोज शुरू होने वाली इस तरह की पहली सहफरीकी मश्क होगी, क्योंकि ईरान अमेरिका की तरफ से गैर मामूली इक्तिसादी पाबंदियों के दरमियान चीन और रूस के साथ फौजी ताउन को बढ़ाना चाहता है। 共同体的中俄伊海上联合演习将于12月27日至30日在阿曼湾地区举行。中国海军派西宁号导弹驱逐舰参加。此次演习旨在深化三国海军之间的交流合作，展示三方。अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करजई का कहना है कि अफगानिस्तान के लिए हम सबको मिलकर बहुत कुछ करने की जरूरत है। साबिक अफगान सदर ने कहा कि हम कमजोर हैं, लेकिन अफगानिस्तान हमारी सरजमीन और हमारी जिम्मेदारी है।
Ladies and gentlemen, Afghanistan has افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے کہا ہے کہ بے شک ہم افغان کمزور اور غریب ہیں، لیکن افغانستان ہماری سرزمین اور ہماری ذمہ داری ہے۔ حامد کرزئی نے کہا کہ افغانستان افغانوں کا ملک ہے، چاہے وہ کتنے بھی کمزور ہیں یا پھر غریب ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ ہماری ہی سرزمین ہے، ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ افغانستان میں قیام امن کی بحالی کی کوششوں پر اظہار خیال کرتے ہوئے حامد کرزئی نے کہا کہ اگر امریکہ عمل کے بعد بھی یہاں رہنے میں دلچسپی رکھتا ہے تو پھر یہ معاملہ وسیع اور بڑے مقاصد کا غماز ہوگا، اس کے عالمگیر مقاصد بھی ہوں گے۔ سابق افغان صدر نے یہ بھی کہا کہ ہم رقابت کے دور کی واپسی نہیں چاہتے، نہ ہی عالمی طاقتوں کے درمیان دشمنی میں شدت کے حق میں ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والی دستاویز کے معاملے پر حامد کرزئی نے کہا کہ اس میں سے زیادہ تر باتیں حقائق پر مبنی ہیں۔ افغانستان میں امریکی افواج کی موجودگی سے متعلق ایک سوال پر حامد کرزئی نے کہا کہ اگر امریکہ امن عمل اور اپنی فوج کے انخلا کے بعد بھی افغانستان میں رہنے کا خواہاں ہے تو اسے چاہیے کہ یہ بات یقینی بنائے کہ افغانستان میں امن و امان قائم ہو اور افغان عوام عزت کے ساتھ زندگی بسر کرے، اور یہ کہ افغان عوام انہیں اس بات کی اجازت دیتے ہوں۔ سابق افغان صدر نے کہا کہ محض چالوں کی مدد سے یا پھر ڈر یا پھر خوف پھیلا کر افغانستان میں نہیں رہا جا سکتا۔ صرف یہ کہنا کہ افغان عوام کے ساتھ حقیقی مکالمے کے لیے وقت درکار ہے کافی نہیں۔ افغان لویا جرگہ کے لیے افغان عوام کی منظوری ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کو یہ بات یقینی بنانی چاہیے کہ افغانستان میں امن قائم ہونے کے بعد افغان ہی اپنی ذمہ داری سنبھالیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ اقوام متحدہ نے برکینا فاسو میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریز نے جمعرات کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ گوتریز نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ہم متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ پوپ فرانسس نے بھی اس بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کی۔ واضح ہے کہ منگل کو برکینا فاسو کے شمالی حصوں میں تازہ حملوں میں کم از کم 42 افراد ہلاک ہوئے، جن میں بیشتر خواتین شامل تھیں۔ خبر فلپائن سے ہے، جہاں سمندری طوفان فانفون نے بھاری تباہی مچائی ہے۔ طوفان کی وجہ سے اب تک 16 افراد ہلاک ہو چکے، جبکہ متعدد افراد لاپتہ ہیں۔ فلپائن میں سمندری طوفان ایک مرتبہ پھر تباہی مچائی ہے۔ فانفون نامی طاقتور سمندری طوفان نے متعدد افراد کی جان لے لی ہے، کئی افراد لاپتہ ہیں۔ فلپائن ڈیزاسٹر ایجنسی نے بتایا کہ مہلوکین میں ایک 13 سالہ لڑکا بھی شامل ہے جو آسمانی بجلی کی زد میں آ گیا تھا۔ ایک شخص درخت کے نیچے دب کر اور ایک شخص کار حادثے میں ہلاک ہوا۔ فلپائن کے محکمہ موسمیات نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس طوفان کی تباہ کاریوں کا سلسلہ اس ہفتے کے آخر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ یہ طوفان منگل یعنی 24 دسمبر کو وسطی فلپائن سے ٹکرایا تھا۔ طوفان کی وجہ سے ہزاروں افراد مختلف مقامات پر پھنس گئے یا انہیں بلندی پر بنائے گئے امدادی کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس طوفان کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے متعدد مکانات تباہ ہو گئے ہیں، درخت گر گئے، کئی شہر تاریکی میں ڈوب گئے اور انٹرنیٹ کی سروس بھی منقطع ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے لوگوں سے رابطہ مشکل ہو رہا ہے، جبکہ موبائل فون بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ سول سیکیورٹی افسران نے بتایا کہ اسکولوں اور سرکاری عمارتوں میں بنائے گئے عارضی کیمپوں میں 24,000 سے زائد لوگوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ طوفان کے راستے میں آنے والے تمام جہازوں کو بندرگاہوں پر ہی رہنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ مقامی حکام نے ساحل کے آس پاس رہنے والے یا زمینیں کھسکنے کے خدشے والے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو محفوظ مقامات پر چلے جانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ فلپائن میں فانفون 2019 میں آنے والا 21واں سمندری طوفان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس کی تباہ کاریوں کا سلسلہ سنیچر کے روز تک جاری رہ سکتا ہے۔ 7,000 سے زائد جزائر پر مشتمل ملک فلپائن میں سمندری طوفان اکثر آتے رہتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ ادھر پوپ فرانسس نے فلپائن میں آئے طوفان میں ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے متاثرین کے تئیں اظہار یگانگت کیا ہے۔ سینٹ پیٹرز اسکوائر پر اپنے خطاب میں پوپ نے کہا کہ فلپائن کے متاثرین کے غم میں وہ برابر کے شریک ہیں۔ Esse sono chiamate a diventare decisi a raggiungere gli uomini. Mi unisco al dolore
che si è abbattuto sulla cara popolazione delle Filippine a causa del tifone Phanphone. Prego per le numerose vittime, per i feriti e per le loro famiglie. Invito tutti a recitare con me l'Ave Maria per questo popolo al quale voglio. लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं की वजह से काफी नुकसान हुआ है। शदीद बारिश और तेज हवाओं ने यहूदियों के कब्रिस्तान के स्टोन वॉल को भी नुकसान पहुंचाया है। बहुत सारी कबूर के पत्थर भी इस तूफान की वजह से उखड़ गए हैं। बर्र-ए-आज़म एशिया के कई हिस्सों में मकामी अफराद ने सन 2004 में सुनामी के सबब हलाक होने वाले 2,30,000 अफराद की याद में आज तकारीब मुनक्किद की और सोग मनाया। इस सिलसिले में बिलखुसूस इंडोनेशिया के सूबे आचे में एक बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई, जहां सुनामी लहरें मुताद्दिद गांवों को बहा कर ले गई थीं। थाईलैंड में भी कई मकामात पर यादगारी तकारीब मुनक्किद हुई। सन 2004 में आने वाली इस कुदरती आफत ने हिंदुस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया और थाईलैंड के कई इलाकों में शदीद तबाही मचाई थी। Resmi menyampaikan ucapan terima kasih kepada lebih dari 150 negara yang sudah terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, secara resmi atas nama pemerintah Aceh, atas nama rakyat Aceh। और बात सूरज ग्रहण की करेंगे। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में सूरज को ग्रहण लगने का नजारा किया गया। इस साल के आखिरी सूरज ग्रहण को रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया है, क्योंकि सूरज को जब ग्रहण लगता है तो मुकम्मल तौर पर चांद की वजह से ढक जाता है और ग्रहण की वजह से सिर्फ सूरज के किनारे ही नजर आते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात और श्रीलंका में सूरज पर मुकम्मल ग्रहण लगने की वजह से रिंग ऑफ फायर बन गया। अरब मीडिया के मुताबिक 172 बरस बाद सूरज ग्रहण के बायस यूएई के कई हिस्सों में दिन में तारीकी फैल गई। सूरज को ग्रहण लगने का नजारा मशरकी यूरोप, शुमाल और मगरबी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, बहरे हिंद और एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में किया गया। सूरज ग्रहण का नजारा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में भी किया गया। चांद सूरज को कम ही मौके पर पूरी तरह ढक लेता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ कि चांद सूरज और जमीन के दरमियान आ गया, जिससे बनने वाला हाला अंगूठी की शक्ल इख्तियार कर गया। दुनिया क्रिकेट के सामने पाकिस्तानी टीम के एक और काले सच का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान के साबिक तेज गेंदबाज शुएब अख्तर ने टीम के साबिक स्पिनर दानिश कनेरिया को लेकर एक सनसनीखेज इंकशाफ किया है। शुएब अख्तर के मुताबिक कनेरिया हिंदू थे, इसलिए पाकिस्तानी टीम में उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता था। उनके साथ नाइंसाफी हुई और टीम के खिलाड़ी यहां तक कहते थे कि कनेरिया उनके साथ खाना क्यों नहीं खाते। शुएब अख्तर ने एक चैट शो के दौरान यह इंकशाफ किया। शुएब अख्तर ने मजीद कहा कि इसको लेकर मेरी 2-3 खिलाड़ियों से लड़ाई भी हुई। मैंने कहा कि अगर कोई हिंदू है भी तो भी वो खेलेगा। फिर इसी हिंदू ने हमें टेस्ट सीरीज जिताई। वाज़ेह कि पाकिस्तान के साबिक स्पिनर दानिश कनेरिया ने 61 टेस्ट मैचों में 261 और 18 वनडे में 15 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मोहम्मद यूसुफ बेमिसाल खिलाड़ी थे, उनके नाम 12,000 रन दर्ज हैं, मगर हम ने कभी इसका एहतराम नहीं किया चूंकि वो पहले ईसाई थे। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि अफगानिस्तान के कई हिस्सों में तालिबान ने हमले किए हैं। हमले में मुताद्दिद अफराद हलाक हुए हैं। हमले में मुताद्दिद अफराद के जख्मी होने की खबर मिल रही है। बल्ख में एक फौजी चेक पॉइंट पर यह धमाका हुआ है। खोस्त में सड़क किनारे बम फटा। कुंदूज में सिक्योरिटी फोर्सेज और जंगजुओं में झड़प हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है, जहां कई हिस्सों में तालिबान ने एक साथ हमला किया है। हमले में मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। आपको बताते चलें कि बल्ख में एक फौजी चेक पॉइंट पर धमाका हुआ है, तो उधर खोस्त में सड़क किनारे बम फटा है। वहीं कुंदूज में सिक्योरिटी फोर्सेज और जंगजुओं में झड़प चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है, जहां कई हिस्सों में तालिबान ने हमले एक साथ किए हैं। हमले में मुताद्दिद अफराद के हलाक होने और जख्मी होने की खबर आ रही है। अफगानिस्तान के बल्ख में एक फौजी चेक पॉइंट पर धमाका किया गया।
इसके अलावा खोस्त इलाके में सड़क किनारे बम फटा है, तो वहीं कुंदूज में सिक्योरिटी फोर्सेज और जंगजुओं में झड़प की खबर इस वक्त मिल रही है। तो चलिए